का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विश्व सिख इकत्तरता विच गुरमते की विधि राही लिया जाएगा साझा फैसला। पंथक सेवक शख्सियतां जत्थियां संप्रदावां ते संस्थावां के नुमाइंदे शमूलीयत करनगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25 जून। पंथ सेवक शख्सियतां भाई दलजीत सिंह बिट्टू, भाई नारायण सिंह जी, भाई सतनाम सिंह खंडेवाला, भाई सतनाम सिंह झंडिया ने अज इत्थे एक पत्रकार वार्ता दौरान मेरी पीढ़ी दिवस मौके होने वाली विश्व सिख इकत्तरता बारे जानकारी साझी की जा रही है। पत्रकारों नाल गलबात करदियां भाई दलजीत सिंह बिट्टू ते भाई नारायण सिंह ने कहा कि खालसा पंथ विच सांझे फैसलियां अते सांझी अगवाई की परंपरा रही है, पर बीती सदी दौरान पश्चिमी तर्ज के जथेबंदक ढांचों से अमला कारण ये परंपरा विच खड़ोत आई है, जिस कारण खालसा पंथ की केंद्री संस्था श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा संभाल का निज़ाम गैर पंथक लीहां उत्ते चला गया है अते इस विच पंच प्रधानी सांझी अगवाई ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ नहीं रही। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा संभाल का पंथक निज़ाम ना होने कारण ही वोटां दे मफादां वालियां पार्टियां तख्त साहिबान ते जथेदारां नूं अपनी मर्जी नाल लगा के अते ला दिंदे हन। किसी नूं ला देना ते किसी नूं ला देना इन्हां दा काम है। इस दा प्रतੱਖ प्रमाण हालिया घटनाक्रम है, जिस में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ हटा के ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहब जी का जथेदार ਐਲਾਨਿਆ गया है। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं भाई सतनाम सिंह ने कहा कि सेवा संभाल के पंथक निज़ाम बारे सांझी राय बनाउण वास्ते पंथक सेवक शख्सियतां वालों वख-वख सिख ते पंथक हिस्सिਆਂ विच सांझी राय बनाउण दे यतन कीते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउंदी 28 जून नूं मेरी पीढ़ी दिवस मौके श्री अनंदपुर साहिब विखे विश्व सिख इकत्तरता की जा रही है। ये इकत्तरता एक नुमाइंदा इकट्ठ होगा जिस संसार भर विच खालसा पंथ अते गुर संगत की सेवा विचर रहे कारजशील जत्थियां के नुमाइंदे हिस्सा लैणगे। पंथक शख्सियतां ने कहा कि विश्व सिख इकत्तरता लई सदे दिते जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विश्व सिख इकत्तरता का मनोरथ श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा संभाल पंथक लीहां अनुसारी करने वास्ते गुरमत आछे अते पंथक परंपरा अनुसार सांझा फैसला लेना सुहिरद यतन करना है। उन्होंने कहा कि इकत्तरता के सदे नूं सुहिरद हिस्सिਆਂ वालों चंगा ਹੁੰਗਾਰਾ मिल रहा है। पंथक शख्सियतां ने आस प्रगट की कि गुरु साहब जी की कृपा नाल ये नुमाइंदा इकत्तरता गुरमत आशे ते पंथक परंपरा अनुसार मिथे मनोरथ सार करन विच कामयाब हो जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं तकरीबन हर जथेबंदी नूं संपर्क किया, केवल तो केवल प्रकाश सिंह बादल नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ चिट्ठी पत्र दिते। पंथ नूं समर्पित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस इकत्तरता विच पूरे सिख जगत दियां पंथ नूं समर्पित पंथ लई कार्यशील ਅਤੇ पंथ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ सेवा निभाउण वालियां संस्थावां जथेबंदियां ते संप्रदावां नूं सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर संगत की प्रवानगी दे नाल
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਮੇਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ, ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਧੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਕੌਣ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਖਤਰੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆ
ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਹੀ ਇਹ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੂਤਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਗਵਾਈ ਆਉਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, STPC, ਜਥੇਦਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਾਰਚ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜੋ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਹਿਮ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ SGPC ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, SGPC ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ SGPC ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਯਤਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ SGPC ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਟੇਕ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੜੀ ਸੈਡ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਖੇੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ SGPC ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਹ ਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।